सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ बलबीर जंडू, तुहाडा सब दा सज्जन मीडिया चैनल उत्ते स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा ने श्रीनगर दे विच पहुंच के अपना जिहड़ा सफर सीगा 4080 किलोमीटर का वो पूरा कर लिया ते इस दौरान उन्होंने 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 135 दिन ਜਿਹੜੇ ਹੈ इस यात्रा ਨੂੰ संपूर्ण होने च लगे। ਤੇ जिस ढंग का ਹੁੰਗਾਰਾ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी पड़ाਅ ਦੇ ਉੱਤੇ यात्रा ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, उसने ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ पार कर ਦਿੱਤੇ ਤੇ वाकई ही लगता ਸੀਗਾ कि यह भारत जोड़ो यात्रा का शिखर है। ਤਾਂ ਉੱਥੇ जो कुछ राहुल गांधी ने बोलिया, जो कुछ उन्हें अपनी भावनावां प्रगट कीतियां, जो कुछ उन्होंने यात्रा के तजर्बे साझे किए, उसने लोगों को भावुक भी किया ते लोगों ने उसनूं भरवां हंगारा भी दिता ते जिहड़ी उस परिवार दीयां कुर्बानियां सी देश दे लई उन्होंने भी एक तरह सलाम किया। सो ये सारी स्थिति और दूसरे पासे असीं देखते हैं कि जो कुछ इस वेले जिस विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की सी, नफरत हिंसा जिहड़ी हाकम तरह फैला रही हैं, वो बकायदा भारतीय जनता पार्टी ते RSS का नाम लेंदे है राहुल गांधी इस बारे कि उन्होंने जो कुछ किया सी हिंदुस्तान के अंदर, असी उस दे मुकाबले जिहड़ी है मुहब्बत की गल करते हैं ते मुहब्बत जिहड़ी है वो लोगों को जोड़ती है ते उन्होंने देश तोड़न वाली विचारधारा नूं फड़िया ते असी देश नूं जोड़न वाली विचारधारा दे हामी है ते उहदे ते पहरा दे रहे हैं ते उहदी अलख जगाउण दे लई ही असी कन्याकुमारी तो कश्मीर तक पुजे ते उहदे विच सफल भी रहे। ते इहदे विच दिलचस्प गल ये रही कि हिंदुस्तान का जिहड़ा मुख मीडिया वो पहला जिहड़ा होर खबरां दिखाउंदा सी जां सिर्फ ते सिर्फ सरकार दीयां जां नरेंद्र मोदी दा ही लाइव दिखाउंदा सी, उसनूं भी बेशक उहदे कारण उन्हां दे आर्थिक भी हो सकदे आ, TRP का मामला भी हो सकता है, पर वो भी इस यात्रा नूं लाइव दिखाउण लई मजबूर होए। और जिस तरह का उत्थे कल मौसम सी, जिस तरह बर्फ पै रही सी ते वख-वख जिहड़ियां पार्टियां दे आगू भी उत्थे पहुंचे इहो जी स्थिति दे विच, जदों कि मीडिया नूं पहुंचना उत्थे बड़ा मुश्किल होया पिया सी। पर इस सारी स्थिति दे विच एक तस्वीर तां साडे सामने भारत दी ये उभर के आउंदी है जिहदे विच भारत मुहब्बत दे विच जुड़िया दिखाउण दी कोशिश कीती है राहुल गांधी ने, ते दूसरे पासे जिहड़े उस विचारधारा नूं नफरत नूं हिंसा नूं फैलाउंदे रहे आ और उस दे आधार ते वोटां भी लैंदे रहे आ, उन्हां दे पासे की वापरिया कि BBC ने एक दस्तावेजी फिल्म रिलीज की। उस फिल्म दे विच गुजरात दंगियां दे विच जो कुछ नरेंद्र मोदी की भूमिका सी उस दे उत्ते भी उन्होंने उंगल उठाई। इस तरह जिहड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हां दे बड़े नेड़ले है अडानी ग्रुप, उन्हां दे बारे हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिहड़ी रिपोर्ट जारी की और उस तो बाद हिंदुस्तान की शेयर मार्केट जो कुछ भुचाल आया वो भी। और तीसरा जिहड़ी पठान फिल्म रिलीज हुई शाहरुख खान की, जिस दे बारे बहुत कुछ कहा गया उस विचारधारा के लोगों वालों और उसनूं रोकण का भी यतन किया गया, पर उस फिल्म नूं लोगों ने जिस ढंग नाल उसका स्वागत किया, उसनूं हंगारा भरिया, उस तो लगता है कि लोग भी किस तरह जो वो विचारधारा जिहड़ी नफरत की हिंसा की उहदे तो छुटकारा चाहुंदे सी ते लोकां दीयां भावनावां नूं किस ढंग नाल राहुल गांधी ने जबान दी। ये सारी स्थिति जिहड़ी है हिंदुस्तान का दृश्य इस वेले बनिया, उहदे ते असीं चर्चा करांगे। इस चर्चा दे लई साडे नाल जुड़े ने उगे विद्वान, उगे बुद्धिजीवी ते राजसी चिंतक, जिन्हां ने पिछले लंबे समय तो खास करके जिहड़ी कौमी राजनीति, कौमांतरी राजनीति ते पंजाब की राजनीति उस दे उत्ते बड़ी डूंगा अध्ययन किया। उस दे संबंध च उन्होंने किताबां भी लिखियां ते उन्हां तो सतनाम चाना जी जिन्हां दा नाम, उन्हां तो असीं ये जानना चाहांगे कि ये सारी जिहड़ी स्थिति बनी है इस दे ओ की अर्थ लैंदे आ
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਉਹ ਸਮਝਦੇ। ਚਾਨਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋੜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਘੁਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ, ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਮਰਾਈਏ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰਾਹੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਹਨਾ। ਔਰ ਸਾਈਕੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਓ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੀਡਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਿਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਭੇਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੌਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਉਠਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਲ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਜੀ ਲੈ ਜੀ। ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਚਾਹੇ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀ। ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ GST ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ GST ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਉਭਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਛੂਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਯੁੱਧ ਲੜੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਦਫੇੜ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੀਏ, ਹਨਾ, ਜੀ ਜਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੰਬਲ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਫੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਫੇੜ ਮਿਟਦੀ ਆ, ਖਿਸਕਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ, ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਹਨਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੱਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਤੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੱਤਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਪੜਾਅ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਏ। ਈਵਨ BSP ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, CPI ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਂ ਚਾਰਾ ਜੀ ਦੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2004 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ 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 ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 1-2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਫੇੜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਜੇ 2024 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, 3 ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਿੱਚ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੁੱਟਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ 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 ਪੋਰਬੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਡੀਆ ਇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਹੁਣ ਦੌਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੈਲ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 145 ਜਾਂ 135 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਹਨਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜੰਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੰਪ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁਫੇੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਪਲਾਨਡ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਉਦਾਂ ਦੂਰ ਆ ਪਰ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ BBC ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਾਲੇ ਦੰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੰਡਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਆ।
ਔਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਬਾਈਕਾਟ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਨੀ 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ। ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਫੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੂਗਾ, ਆਹ ਉੱਠੂਗਾ, ਆਹ ਉੱਠੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਲਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਜਾਂ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾँव में सबका पाँव, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੁਲ ਗਏ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਰੁਲ ਗਏ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਨਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ 6% ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 6% ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅੰਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਵਧੂ ਕੇ 100 ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ BBC ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪੁੱਠੇ ਹੋਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਾਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਈ, ਆ ਕਲੀ
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, BBC ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਹਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ UK ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਪਰ ਚਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧੂਮ ਧੜੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਗੇਰ-ਗੂਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਣਾ ਤਾਕ ਜੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਓ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ YouTube ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ।